देश विच अज 21वीं सदी च इंसान की कीमत केवल 45 लाख रुपया। दोस्तों जो कुछ पिछले दिनों च लखीमपुर खीरी वापरिया, जिस तरह नाल एक जीप ने शरेआम जिहड़ा 4 व्यक्तियों के उत्तों की वो जीप कुचलती हुई लंघ गई और बहुत शोर मचा। तो हुण तो वीडियो बहुत वायरल हो गई, सारी दुनिया ने देख लिया कि वो जिहड़ी थार जीप सी जिहड़ी कि अजय मिश्रा जिहड़े मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जिहड़े होम मिनिस्टर ने इंडिया के, उन्हां दे बेटे दी वो जीप सीगी ते उसने किदां 4 आदमियों नूं कुचल के वो लंघ गई। और उस तो बाद जिहड़ा शोर मचा, जो सारे देश में विवाद उठा, जिस तरह नाल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस सारे नूं लखीमपुर खीरी नूं लॉक कर दिता, किसी नूं उत्थे पहुंचण नहीं दिता। वो कहते हैं कि कुटना भी आ, मारना भी आ ते रोण भी नहीं तुहानूं देना। ये साडे देश की अज नीति। पर इस तो सब तो ज्यादा जिहड़ी अफसोसनाक मैं गल करना चाहुंदा कि जिहड़े वो 4 किसान मार दिते गए, कल तुथ मुथ करके सरकार ने अपना प्रभाव जमा के और साडे किसान आगूआं नूं विच रला के उन्हां नूं 45 लाख रुपया उन्हां नूं मुआवजा दे दिता ते एक सरकारी नौकरी दे दी ते 10 लाख रुपया जिहड़े जख्मी होए ना उन्हां नूं दे के गल नूं मुका दिता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछे जे यूपी दे विच हाथरस एक वाकियात होया सी, जिहदे च एक गरीब दलित लड़की का पहला बलात्कार किया गया, फिर उहदा कतल किया गया, फिर उहदा अद्धी रात नूं संस्कार कर दिता गया। वो 9 का मसला है। साडे पंजाब दे विच बादल दे राज विच तुहानूं याद होवेगा कि मैनूं हुण साल याद नहींगा, शायद 2012 13 14 इत्थे जे इन्हां दी एक वड्डी जिहड़ी बादल दी ऑर्बिट बस है, इसने एक मोगे दे लागे एक दलित लड़की नाल पहला उहदे नाल मिसबिहेव किया स्टाफ ने, फिर उन्हें धक्का मार के बाहर छुड़ दिता। वो लड़की मर गई सी। सारी दुनिया उत्थे गई, उन्होंने नाल अफसोस किया प्रगट। पर क्योंकि ये जिहड़े लोग ने जिहड़े विक्टिम्स हुंदे ने, ये इन्हां दी एक्सप्लॉयटेशन करना सरकारां जाणदियां ने ते उन्होंने मोगे वाली लड़की का भी प्यो नूं पिता नूं 20-25 लाख रुपया दे के कदी सरकारी नौकरी का वायदा करके उसका मुंह बंद करा दिता सीगा। हुण गल ये इत्थे आउंदी आ कि 21वीं सदी दे विच कि साडे देश विच एक इंसान की कीमत केवल 45 लाख रुपया है। तुहानूं सब नूं याद होवेगा कि आ पिछले साल ही शायद एक जॉर्ज फ्लॉयड नामी गोरे अफसर ने उत्थे एक काले दे एक काले व्यक्ति दे ब्लैक आदमी दे उत्ते गोडा रख के उसकी जान कट दी सी, उन्होंने मार दिता सी। इट वाज ब्रॉड डे लाइट मर्डर। और उहदे च बहुत शोर मचा, जिद्दां अपने अज किसानां दे अंदोलन नूं लैके किसानां दी हत्यावां नूं लैके अज शोर मच रहा वा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, यूएस ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ट्रायल 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਤੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, 150-200 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ तो तकरीबन वो दिल्ली के बॉर्डर्स के उत्ते बैठे ने, 700 के करीब लोग मर चुके ने, पर साडी सरकार के उत्ते कोई असर नहीं पिया। और उत्थे ट्रैक्टर परेड वाले दिन एक नवरीत सिंह नौजवान जिहड़ा आस्ट्रेलिया तो आया सीगा, रुद्रपुर का रहने वाला सीगा, डिबडिबा पिंड का, ਉਹਦੀ भी गोली मार के हत्या कर दी। अज तक कोई इंसाफ नहीं दिता। इन्नी बेइंसाफी के नाल असीं दुनिया नूं की दिखाउणा चाहुंदे आ कि साडा देश जिहड़ा हैगा वो है वैसे कहण नूं सब तो वड्डी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड दी, पर असल में डेमोक्रेसी की गारब की आड़ दे विच असल जे कोई डिक्टेटरशिप हो सकती तो मैं इसनूं डिक्टेटरशिप करार दे सकता हूं। एक आदमी या 2 आदमी इस देश की भविख का फैसला कर रहे हैं। तुसीं जिन्ना मर्जी शोर मचाई जाओ, जिन्ना मर्जी ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स वाले रौला पाई जान, पर सरकार टस तो मस होने लई तैयार नहीं। और तुसीं देखिया कि पिछले 7 साल च जिन्नियां एजेंसियां ने तहकीकात की, जिहड़ियां पावरफुल एजेंसीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दियां, चाहे वो CBI है चाहे वो ED है, उन्होंने सारे ओपोजिशन के उत्ते ही तहकीकात की। मतलब कि 7 सालों के विच बीजेपी के किसी आगू ने एक भी गलत काम नहीं किया, किसी नूं ED ने जांच नहीं की, किसी की CBI जांच नहीं की। इहदे नालों वड्डा दुरुपयोग केंद्र दीयां एजेंसियां दा या स्टेट पावर दा इहदे नालों ज़्यादा वड्डा अफसोस नहीं हो सकता। पर जो कुछ पहला उत्थे वापरिया लखीमपुर खीरी विच अज तो 2 दिन पहला, साडी हमदर्दी उन्हां दे नाल भी आ जिहड़े कोई 4 आदमी सिविलियंस होर भी मारे गए ने, साडी हमदर्दी उन्हां दे नाल भी है। पर की उन्हां लोगों नूं इंसाफ मिल सकेगा कदी? मैनूं टिकैत साहब ते भी थोड़ा अफसोस है कि तुसीं विच बैठ के समझौता करा दिता। इहदे नालों चंगा सीगा, ठीक है 45 लाख रुपया हो सकदा उन्हां परिवारां वास्ते बहुत कीमत होवे,
ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਜੀਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਇਹ ਪਲਾਏਬਲ ਜੱਜਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਫਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕੇਗੀ? ਭਾਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਹੋਮ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਡਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੇੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਏਡੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਦੁਬਈ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੁਬਈ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਦਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਭ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੁਬਈ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਈਵਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਤਾਈਓ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਬਣਾਈ। ਜੱਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੋ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੋੜਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਰ ਜੀਪ ਨੇ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਕੇ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਂਦ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੁਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇੰਜਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀਲੀ ਮਿਲਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੀ, ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਆਪਾਂ ਬੇਬਸ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ, ਮਾੜੀ, ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਮਦਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।